सत श्री अकाल जी। आई होप तुसी सारे ठीक होवोगे। अज की वीडियो जी तुहाडे नाल शेयर करना चाहना मैं, अज की वीडियो च आपां गल करांगे शेंगन वीज़ा के बारे और USA के वीज़ा के बारे और जो अजकल फ्रॉड चल रहा उहदे तो तुहानूं अलर्ट करांगे। सब तो पहला गल करते आपां शेंगन वीज़ा के बारे। शेंगन वीज़ा लिए किहड़े-किहड़े डॉक्यूमेंट्स चाहिए होणगे, कितना प्रोसैस टाइम है वो और कितनी फीस लगती है। शेंगन वीज़ा एक ऐदा का वीज़ा जिहड़ा तुहानूं एक वीज़े तो 26 कंट्रीज़ दे विच सीधी एंट्री मिलती है। यानी कि तुसीं एक कंट्री का वीज़ा लैके 26 कंट्रीज़ दे विच किते भी जा सकते हो विदाउट एनी वीज़ा। सिर्फ तुहाडे कोल एक कंट्री का वीज़ा होना चाहिए, चाहे जर्मनी का, फ्रांस का, इटली का, बैल्जियम का, एस्टोनिया का, किसी भी कंट्री का तुहाडे कोल, यूरोप की कंट्री का वीज़ा है, तुसीं 26 कंट्रीज़ विच किसी भी किते भी जा सकते हो किसी भी टाइम। उस तो बाद आपां गल करते हैं कि इहदे लई किहड़े-किहड़े डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंदी है। सब तो पहला आपां नूं शो कराना पैंदा कि अपना करंट कंट्री दे विच अपना स्टेटस की है, तुहाडा एम्पलॉयमेंट स्टेटस की है। अगर तुसी जॉब करते हो तो तुहानूं सारे अपने जॉब के रिलेटिड प्रूफ लाने पैंदे ने। अगर तुसी बिजनेस करते हो तो तुहानूं सारे बिजनेस के रिलेटिड प्रूफ लाने पैंदे ने। सब तो पहला आपां गल करते हैं जॉब रिलेटिड किहड़े-किहड़े प्रूफ लगते हैं। पहला प्रूफ जॉब रिलेटिड तुहाडा ID कार्ड, तुहाडा अपॉइंटमेंट लैटर। उस तो बाद एक NOC जिहड़ा तुहाडा एम्पलॉयर तुहानूं देगा। उस तो बाद एक सैलरी सर्टिफिकेट जिहड़ा तुहाडी कंपनी चों तुहानूं इशू होएगा। उस तो बाद 3 साल की तुहाडी इनकम टैक्स रिटर्न लगेगी। उस तो बाद एक आपां नूं तुहाडा इटनरी चाहिए जिहदे विच तुहाडी होटल बुकिंग और रिटर्न एयर टिकट की जरूरत होएगी। फिर तीसरे नंबर पर तुहानूं चाहिए एक ट्रैवल इंश्योरेंस जिहड़ी कि कम से कम $50,000 सम अप इंश्योर्ड चाहिए। अगर तुसीं $30,000 वाली इंश्योरेंस करवाते हो तो वह वैलिड नहीं होएगी, तो तुहानूं दोबारा कराना पेगा और तुहाडे उहदे विच फिर पैसे वेस्ट होंगे। इसलिए ध्यान रखो कि कम से कम $50,000 दे विच तुहानूं सम अप इंश्योर्ड की शो करनी पेगी इंश्योरेंस। उस तो बाद तुहाडा बैंक बैलेंस, जिन्ने देर तुसीं उत्थे रहना, हिसाब नाल 3 तो 4 लाख रुपया बैंक बैलेंस तुहानूं शो कराना पेगा तुहाडा सेविंग अकाउंट दे विच। उस तो बाद अगर तुहाडी कोई प्रॉपर्टी है तुहानूं वो प्रॉपर्टी शो करानी पेगी। मतलब कि उन्होंने ये कन्विंस करना पेगा कि तुसीं अपनी होम कंट्री दे विच वापस आओगे। एक काउंसलर नूं सिर्फ यही कन्विंस करना पैंदा है कि तुसीं अपनी होम कंट्री दे विच वापस आओगे, फिर ही तुहानूं वीज़ा इशू करता है। अगर तुहाडा बिजनेस चल रहा तो तुहानूं बिजनेस का F&B फॉर्म हुंदा है वो शो कराना पेगा, या MSME एक आधार उद्योग जिन्होंने आप कह दें ऑनलाइन तुसीं वो अप्लाई कर सकते हो, तुहानूं वो शो कराना पेगा। अगर तुहाडी पार्टनरशिप फर्म है तो तुहानूं पार्टनरशिप डीड शो करानी पेगी। इस तो इलावा तुहानूं एक करंट अकाउंट तुहाडी फर्म का वो बहुत जरूरी है शो कराना, और एक सेविंग अकाउंट जिहदे विच तुहानूं तुहाडी सेविंग्स शो होणियां और कम से कम 3 तो 4 लाख बैंक बैलेंस सेम जिद्दां आपां जॉब वाले का शो करवाया सी। उस तो बाद आपां नूं लोड़ पेगी सेम उदा ही रिटर्न टिकट की। बाकी ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट सेम लगते हैं। एक सब तो जरूरी एक परपस ऑफ विजिट की लैटर जिन्होंने आप कवर लैटर कहने हैं, वो आपां नूं सब कुछ मैंशन करना पेगा कि तुसीं कदों जा रहे हो, कदों आ रहे हो, कित्थे जा रहे हो, किहड़ी कंट्री च तुसीं पहला एंट्री करनी है, किहड़ी कंट्री च बाद चों एंट्री करनी है, उस कंट्री च तुसीं की करोगे और बाद वाली कंट्री च तुसीं की करोगे, कित्थे कित्थे घूमन जाना है, A to Z तुहानूं उहदे च मैंशन करना पेगा। उहनूं कहने आपां कवर लैटर। और ये बेनीफिट इहदे च तुहानूं वधिया होएगा अगर तुसीं अपने ये कवर लैटर नूं अपने, अगर तुसीं बिजनेस करदे हो तो लैटर हैड ते करो, अगर तुसीं जॉब करदे हो तो अपनी कंपनी के लैटर हैड ते करके तो तुसीं सबमिट कराओ फाइल। उस तो बाद आपां गल करते हैं कि इसकी फीस कितनी है शेंगन वीज़ा की। शेंगन वीज़ा की फीस है 8,000 रुपया। थोड़े कुछ महीने पहला ये फीस 6500 रुपया सीगा और उस तो बाद फीस बढ़ गई है, हुणे 8,000 रुपया हो गई है।
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ USA ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ USA ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। US ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸਡ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 99% ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ DS 160 ਫਾਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਲਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। DS 160 ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਅਪ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਚੱਕੋ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਹੀ ਦੇਗਾ। DS 160 ਦੇ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਜੋਬ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ US ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਵੇਸਟ ਹੈ। USA ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਸਿਰਫ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸਡ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ USA ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ USA ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ USA ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ US ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਘੁੰਮੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ USA ਜਾਣ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਨਵਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਵਾਇਆ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾਇਆ ਘਰੇ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਟੋਟਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਠੋਕ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ USA ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ USA 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸੈਲਰੀ 'ਚੋਂ ਘਟਾਓ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਪਲੰਬਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲਟਸ, ਇਹ ਸਭ ਫੇਕ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਰਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਦਿਓ।
ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਕਟਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਫਰੋਡ ਆ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਡਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਪਲੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫੂਡ ਪੈਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤਨਖਾਹ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਸਿਰਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਬ ਆਫਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜੋਬ ਆਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, 500 ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5-5000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 500 2000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਔਰ 4000 ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ 50-100 ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਲਰਟ ਰਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿੰਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਟਾ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ। ਫਾਈਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸੌਰੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਵੇਸਟ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 9855966810 ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਮੈਡਮ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 5000 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬਣ ਗਈ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਬਣ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ CIC ਤੋਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਰੋਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੇਫ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ।